ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನ ತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಂ येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदं मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनीति नामिने. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्त गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲಿಗೆ ಈಗ ವೈಷ್ಣವ ಗೀತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. ವೈಷ್ಣವ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೈಷ್ಣವ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಲು ಬರುತ್ತಿರುವ ವೇದವತಿ ವಿಮಲಾಂಗಿ ಮಾತಾಜಿ. ಇವರು ನಮ್ಮ ಗ್ರೇಸ್ ವೇಣುಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿಯವರ ಮಗಳು. ಇವರು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬಹಳ ವಿನಮ್ರರು ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಮುಗ್ಧ ಜೀವಿಯು ಕೂಡ. ಇವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೋಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಲೀಲಾಬಾಯಿ ಮಾತಾಜಿ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಈಗ ಜಾಯಿನ್ ಆದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ವೇದವತಿ ಮಾತಾಜಿ, ವೇದವತಿ ವಿಮಲಾಂಗಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ, ನಾನು ನರಸಿಂಹ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ನೇ ಹಾಡ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಈವನ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೂಡ ನರಸಿಂಹ ಗ್ಲೋರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಇದೆ. ಸೊ ಇಸ್ ದಟ್ ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ? It's okay. You can sing. Okay ಮಾತಾಜಿ. Just a minute ಮಾತಾಜಿ. ವೇದವತಿ ಮಾತಾಜಿ, kindly on your camera. Yes ಮಾತಾಜಿ, I have less charge in the phone. I'll just connect the charger and start. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, can you see me? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ಬೋದು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. Yes. ಶ್ರೀ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ವಾಚ ಬ್ರಹ್ಮಾದಯ ಸುರಗಣಮುನಯೋತ ಸಿದ್ಧಾ ಸತ್ವೈಕತಾನಗತಯೋ ವಚಸಾಂ ಪ್ರವಾಹೈ
नाराधितुं पुरुगुणिरधुनापि पिप्रो किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे मन्ये धनाभिजनरूपतपाश्रुतौजा तेजा प्रभावबलपौरुषबुद्धियोगम् नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान् गजयुतपायाम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे त्रस्तोऽस्म्यहं कृपणवत्सलदुःसहोग्रा संसारचक्रकदनग्रसतां प्रणीता बद्धा स्वकर्मभिरुष तमतीङ्घ्रिमूलम् प्रीतोपवर्गशरणं ह्यवसे कदा नु हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सोऽहं प्रियस्य सुहृदपरदेवताया लीला कथास्तव नरसिंहविरिञ्च गीता अञ्जास्थितर्मनुगुणन् गुणवे प्रमुक्तो दुर्गाणि ते पदयुगलयहं ससङ्गा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बालस्य नेह शरणं पितरौ नरसिंह नाथस्य च गदमुदन्वति मार्जतो नौ तप्तस्य तत्प्रतिविधियैयाञ्जश्रेष्ठ स्तावद्विभूतनुभृतं त्वदुपेक्षितानां हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे यस्मात् प्रिया प्रियवियोग संयोग जन्म शोकाग्निना सकलयोनिषुदायमाना दुःखौषधं तदपि दुःखमताधियाहम् भूमन् रमामि वदमि तव दास्य योगम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे माया मनसृजति कर्ममयं बलीया कालेन चोदितगुणनुमतेन पुंसा
छन्दोमयं यदजयपितषोडशारम् संसारचक्रमजकोतितरे त्वदन्या हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे एवं जनं निपतितम् प्रभवाहि कूपे कामाभिकाममनुया प्रपतन् प्रसङ्गा कृत्वात्मस्यात् सुरर्षिणा भगवान् गृहीता सोऽहं कथं नु विसृजे तव भृत्य सेवा सोऽहं कथं नु विसृजे तव भृत्य सेवा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जय लक्ष्मी नरसिंह जय अनंत देव लक्ष्मी नरसिंह जय अनंत देव जय लक्ष्मी नरसिंह जय पानकाल नरसिंह लक्ष्मी नरसिंह जय पानकाल नरसिंह जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय भक्त प्रहलाद जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल श्री श्री भक्त विघ्न विनाशक नरसिंहदेव भगवान की जय भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल थैंक यू सो मच माताजी ಹರಿ ಬೋಲ್. ತುಂಬಾ ಸೊಗಸಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ರಿ ಮಾತಾಜಿ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಜೊತೆಗೆ ಮುಳುಗಿದ್ವಿ. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಐಸ್ ಬ್ರೇಕರ್ ತರ ಆಯ್ತು ನಮಗೆ. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮಗೆ ಯು ಒಂದ್ಸಲ ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರವಚನ. ಇಂದಿನ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಕೊಡಲು ನಮ್ಮ ಅನುತ್ತಮ ವಿಲಾಸಿನಿ ದೇವಿದಾಸಿ ಮಾತಾಜಿಯವರು ಈಗ ನಮಗೆ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಚಿರಪರಿಚಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವರು ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇಸ್ಕಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅಡಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುದು, ಹಾರ ಸೇವೆ ಮಾಡುದು, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುದು ಇವರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಗ್ನರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಉಳಿದ 4-5 ಭಕ್ತಿ ವೃಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಇವರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾತಾಜರಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇವರಿಗೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರೋಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಮಾತಾಜಿ, ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೀನಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಪ್ರಣಾಮ. ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ? ಹಾ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈ ಒಂದು ಗೋಪಿ ಸೇನಾದಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಹಿರಿಯ ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತರಿಗೂ ನಾನು ಪಾದಕಮಲಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಪ್ರವಚನವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಮೋ ವಿಷ್ಣು ಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಇತಿ ನಾಮಿನೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶ ತಾರಿಣೆ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಪ್ರವಚನ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಒಂದು ಮಹಿಮೆ. ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಭಾನುವಾರ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಇಸ್ಕಾನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಹಿತ ನಾವು ನರಸಿಂಹ ಜಯಂತಿಯನ್ನ ಆಚರಿಸಿದೀವಿ. ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಹಿತ ನಾವು ನರಸಿಂಹದೇವರ ಒಂದು ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದೀವಿ. ಒಂದು ಹಿರಿಯ ಭಕ್ತರ ಒಂದು ಹಿರಿಯ ಭಕ್ತರ ಒಂದು ಸಂಘದ ಮುಖಾಂತರ. ಇವತ್ತು ಸಹಿತ ಒಂದು ಮಾತಾಜಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಪ್ರವಚನವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ನರಸಿಂಹದೇವರ ಲೀಲೆಯನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಕೇಳಿದೀವಿ. ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೇಳಿದ್ರು ಸಹಿತ ನಾವು ಮತ್ತೆ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಒಂದು ಲೀಲೆಯನ್ನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ತುಂಬಾನೇ ಕಾತುರರಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನರಸಿಂಹದೇವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನರಸಿಂಹದೇವರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಪ್ರವಚನನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನರಸಿಂಹದೇವರು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ನೀಡಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಭಗವದ್ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರು, ಅದೇ ತರ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ತರ ನಮಗೂ ಸಹಿತ ನರಸಿಂಹದೇವರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಒಂದು ಸಂಘದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಂಘವನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಭಗವಾನ್ ನರಸಿಂಹದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ನಮಗೂ ಸಹಿತ ಈ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಗವದ್ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ನರಸಿಂಹದೇವರು ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆಯ ನೀಡ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಪ್ರವಚನವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಜೈ ನರಸಿಂಹ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ, ಜೈ ಜೈ ನರಸಿಂಹ. ಪ್ರಹ್ಲಾದೇಶ ಜಯ ಪದ್ಮ ಮೂಕ ಪದ್ಮ ಭೃಂಗ, ಉಗ್ರಂ ವೀರಂ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಂ ಜ್ವಲಂತಂ ಸರ್ವತೋಮುಖಂ, ನರಸಿಂಹಂ ಭೀಷಣಂ ಭದ್ರಂ ಮೃತ್ಯುಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಒಂದು ಲೀಲೆ. ಹೇಗೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜು ಈ ಒಂದು ನರಸಿಂಹದೇವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಭಗವದ್ ಧಾಮವನ್ನ ಸೇರಿದ್ರು ಅನ್ನೋದ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಇವರು ಯಾರು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ನರಸಿಂಹದೇವರ ಒಂದು ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜು ಒಬ್ಬ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಒಬ್ಬ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ರು ಅಂತ. ಅವರು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹಿತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜನ ನೋಡಿ ನಾವು ಕಲಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬಾನೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜು ಅವರ ತಂದೆ ಮುಖಾಂತರನು ಸಹಿತ ಅವರು ಬೆಳೆದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಮುಖಾಂತರ, ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು, ಅವ್ರ ತಂದೆ ಯಾವ ತರ ಅವರನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ನಾರದ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು
ತ್ರಿಗುಣಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಈ 3 ತ್ರಿಗುಣಗಳಿಂದ ಒಳಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದರಿಂದ ಹೊರಗ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಗುಣ ಒಂದೊಂದ್ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದ್ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಯಾರೇ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವ ರೀತಿನೇ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದೇ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಆ ಒಂದು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಇತ್ತು ಅಂದಾಗ ಆಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದಿರ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೋ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಕಯಾದು ಮತ್ತೆ ನಾರದ್ ಮುನಿಗಳು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಭಕ್ತಿಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರು, ಅದೇ ತರ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಲ್ವಾ. ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ. ಆ ಒಂದು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದನೇ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನರಸಿಂಹ ದೇವರ ಒಂದು ಕೃಪೆಯನ್ನ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲಿಯೋದು ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರೇನು ಅಂದ್ರೆ ಭಾಗವತ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾರಿಂದ? ನಾರದ ಮುನಿಗಳಿಂದ ಅಲ್ವಾ. ಅವರು ಕಯಾದು ಅವರ ಒಂದು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ನಾರದ ಮುನಿಗಳಿಂದ ಭಾಗವತ ಒಂದು ಶ್ರವಣವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಶ್ರವಣ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜಿಂದ ಕಲಿಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶ್ರವಣ, ಕೀರ್ತನ, ಸ್ಮರಣ, ಈ 3 ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಅಂತಂದ್ರೆ ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿಗಳೇ 9 ಭಕ್ತಿಗಳಿದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ, ಕೀರ್ತನ, ಸ್ಮರಣ ಈ 3 ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಇದರಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜನ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಭಾಗವತ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವರ ಒಂದು ಏನು ಶ್ರವಣ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರು ಎಷ್ಟು ಅಟೆಂಟಿವ್ ಆಗಿ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರು ಕಯಾದು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಇದಕ್ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ತಪಸ್ಸಿಗೆ. ಆಗ ನಾರದ್ ಮುನಿಗಳ ಒಂದು ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇವ್ರು ಕಯಾದು ಒಂದ್ಸರಿ ಅವರು ನಾರದ್ ಮುನಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಭಾಗವತ ಒಂದು ಪ್ರವಚನವನ್ನ ಕಯಾದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗರ್ಭವತಿ ಇರುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಶ್ರವಣ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒನ್ ಟೈಮು ಅವರು ಕಯಾದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿದ್ರೆ ಜಾರ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನಿದ್ರೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ನಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂತ ನಾರದ್ ಮುನಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಅವಾಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಒಳಗಡೆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತ ಭಾಗವತವನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಾಗೂ ಸಹಿತ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತೀನಿ, ನೀವು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಅಂತ. ಅವರ ಶ್ರವಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅಟೆಂಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಏಕಾಗ್ರತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ರಿಂದ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ಈ ತರ ಒಂದು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ತರ ನಾವು ಅಟೆಂಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಹಿತ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜು ಒಂದು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಕೃಪೆ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅದೇ ತರ ನಾವು ಸಹಿತ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಸಹಿತ ಈ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು 3 ಸಹಿತ ಈ ಒಂದು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದು? ಶ್ರವಣ, ಕೀರ್ತನ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೌಮಾರಂ ಆಚರೇತ್ ಪ್ರಜ್ಞೋ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೇಗೆ ಈಗ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗನೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾಗವತ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಈ ಒಂದು ಪುರಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಭಾಗವತ ಒಂದು ಲೀಲೆಗಳ, ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಲೀಲೆಗಳನ್ನ, ಕಥೆಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ಯಾರು? ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಲ್ವಾ. ಅವರು 5 ವರ್ಷದ ಮಗು ಇದ್ದಾಗಲೇ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರು. ಈ ಒಂದು ಭಾಗವತ ಶ್ರವಣವನ್ನು ಸಹಿತ ಅವರು ಯಾರು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೌಮಾರಂ ಆಚರೇತ್ ಪ್ರಜ್ಞೋ, ನಾವು 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿರುವಾಗನೇ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ರೂ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 5 ವರ್ಷ ಇರುವಾಗಲೇ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ನೀಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಈಗಿನ ಒಂದು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ, ಈಗಿನ ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾನೇ ಹಾಳಾಗೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗ ಆ ತರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕವರು ಇರುವಾಗ್ಲೇ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು
ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರ ಒಂದು ಗುಣಗಾನವನ್ನ ಇವರು ಚಾಣಕ್ಯ ಪಂಡಿತ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏಕೋಪಿ ಗುಣವಾನ್ ಪುತ್ರ ನಿರ್ಗುಣಾನ್ಯತಾನಿ ಚ ಏಕಶ್ಚಂದ್ರ ತಮಹರಂತಿ ನಚ ತಾರಾ ಸಹಸ್ರಯಃ. ನೋಡಿ, ಏಕೋಪಿ ಗುಣವಾನ್ ಪುತ್ರ ಹೆಂಗೆ, ಯಾವ ತರ, ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ 100 ಜನ ಕೆಟ್ಟ ಮಕ್ಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಚಾಣಕ್ಯ ಪಂಡಿತ್ ಹೇಳಿದ್ದು 100 ಜನ ಕೆಟ್ಟ ಮಕ್ಳು ಇರೋದ್ಕಿಂತ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಮಗ ಇರೋದು ಲೇಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, 100 ಜನ ಕೆಟ್ಟ ಮಕ್ಳು ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಮಗ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏಕಶ್ಚಂದ್ರ ತಮಹರಂತಿ ನಚತಾರ ಸಹಸ್ರಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾವಿರಾರು ನಕ್ಷತ್ರ ಇರೋದ್ಕಿಂತ ಒಬ್ಬ ಚಂದ್ರ ಇರೋದು ಲೇಸು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಚಾಣಕ್ಯ ಪಂಡಿತ್. ಯಾವ ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ 100 ಮಕ್ಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ 100 ಮಕ್ಳು ಅವರು ಗುಣದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆ 100 ಮಕ್ಳು ಕೆಟ್ಟವರಾದಾಗ ಅವರು ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರಂತೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸದ್ಗುಣ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಇದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರನ್ನ, ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ 100 ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಾಯಂದ್ರು 100 ಮಕ್ಕಳು ಇಟ್ಕೊಂತಾರೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ 100 ಮಕ್ಳು ಇದಾರಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಗುಣಗಳು, ಅವಗುಣಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳನ್ನ, ಒಬ್ಬ ಮಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಾಗಿ ಇದ್ದ ಅಂದ್ರೆ, ಸಾರಿ ಮಾತಾಜಿ, ಒಂದು ಫೋನ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಗೌರವ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 100 ಮಕ್ಕಳು ಇರೋಕಿನ್ನು ಒಬ್ಬ ಮಗ ಲೇಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚಾಣಕ್ಯ ಪಂಡಿತ್. ಅದೇ ತರ ಈಗ ಸಾವಿರಾರು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿದಾವಲ್ವಾ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿದಾವೆ. ಆ ಸಾವಿರಾರು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿದ್ರೆ ಏನು ನಮಗೆ ಲಾಭ? ಏನು ಲಾಭ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಎಳ್ಳಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಒಬ್ಬ ಚಂದ್ರ ಇದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಚಂದ್ರ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅವನಿಂದ ಒಂದು ಬೆಳದಿಂಗಳ ಬೆಳಕು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ಸಂಜೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ ಸಹಿತನೂ ಇರುತ್ತೆ ಚಂದ್ರನ ಒಂದು ಇದರಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ಸಂಜೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ತರಕಾರಿಗೂ ಸಹಿತ ಒಂದು ಪೋಷಕಾಂಶದ ಒಂದು ಚಂದ್ರನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ, ತರಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಸಹಿತ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಇದೆ. ಬರೀ ಒಂದು ಚಂದ್ರನಿಂದ ಅಷ್ಟು ಲಾಭ ಇದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಲ್ವಾ. ಅಷ್ಟು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಬೆಳಕಿದೆ, ಅದು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಲಾಭ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ತರ 100 ಮಕ್ಳು ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಲಾಭ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಸದ್ಗುಣ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಇದ್ರೆ ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರು ಆ ಕುಟುಂಬ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಅವರೆಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸರಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಗ, ಒಂದ್ ಸದ್ಗುಣ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಬ್ಬ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಬಂತು ಅಲ್ವಾ. ಈ ರೀತಿ ಚಾಣಕ್ಯ ಪಂಡಿತ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸಹಿತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತರಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಸಹಿತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜು ಅವರ ಒಂದು ನುಡಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಚಾಣಕ್ಯ ಪಂಡಿತ್ ಈ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಣನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಡಿರುತ್ತೆ, ಆ ಕಾಡ್ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಹೂವಿನ ಗಿಡ ಇದೆ, ದೊಡ್ಡ ಕಾಡು. ಆ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ, ಇದು ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಿಡ ಇದೆ, ಹೂವಿನ ಗಿಡ. ಅದು ತುಂಬಾ ಸುಗಂಧ ಭರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಹೂವಿನ ಗಿಡ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಸುಗಂಧ ಭರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಹೂವಿನ ಗಿಡ ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ, ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಆ ಸುಗಂಧ ಭರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಹೂವಿನ ವಾಸನೆಯನ್ನ ಇದನ್ ಮಾಡಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳು, ದುಂಬಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಆ ಕಾಡಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಆ ಒಂದು ಹೂವಿನ ಗಿಡದ ವಾಸನೆ ಆ ಕಾಡಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಸರನ್ನ ತಂದ್ಕೊಡುತ್ತೆ, ಮೆರಗನ್ನ ತಂದ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆ ಕಾಡು ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೌರವ, ಕಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಸುಗಂಧ ಭರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು
ಆ ಹೂವಿನ ಗಿಡ. ಇದು ಶಿಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಡಿಗೆ ಒಂದು ತಿಲಕವಿಟ್ಟಂತೆ ಅದು ಆ ಒಂದು ಗಿಡ ಅಂತೇಳಿ ಶಿಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹಿತ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ನಾವು ಅವರ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಈಗ 7ನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮತ್ತೆ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಬಗ್ಗೆನೇ ವಿವರಣೆ ಸುಮಾರು ಇದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಒಂದು ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಿಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 7ನೇ ಸ್ಕಂದ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತೆ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮನ್ಯೇ ಧನಾಭಿಜನ ರೂಪ ತಪಶ್ರುತೌಜ ಸ್ಥೇಚ ಪ್ರಭಾವ ಬಲ ಪೌರುಷ ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗ ನಾರದನಾಯ ಹಿ ಭವಂತಿ ಪರಸ್ಯ ಪುಂಸೋ ಭಕ್ತ್ಯಾ ತುತೋಷ ಭಗವಾನ್ ಜಯೂತಪಾಯ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜು, ಈಗ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಇದು ಶ್ಲೋಕ. ಪ್ರಭುಪಾದ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ರ, ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದವನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೌಂದರ್ಯ, ಆಮೇಲೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಶಿಕ್ಷಣ, ಆಮೇಲೆ ಇಂದ್ರಿಯ, ಆಮೇಲೆ ಪಟುತ್ವ ಕಾಂತಿ, ಪ್ರಭಾವ, ಬಲ, ಪೌರುಷ, ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಯೋಗ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಭೌತಿಕ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಇವು ಏನು ಐಶ್ವರ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂದ್ರಿಯ ಪಟುತ್ವ ಕಾಂತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಬಲ ಇರ್ಬೋದು, ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾ ಯೋಗ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಹತೆಗಳಿದ್ದರೂ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಅರ್ಹತೆಗಳಿದ್ರೂ ಸಹಿತ ಭಗವಂತನ ಮೆಚ್ಚಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸೋದು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೇ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಭಗವಂತನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಗಜೇಂದ್ರನ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಗಜೇಂದ್ರನ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ. ಗಜೇಂದ್ರ ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ, ಕೊನೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆ ಮೊಸಳೆ ಆ ಕಾಲನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅದು ಆ ಮೊಸಳೆ ಗಜೇಂದ್ರನ ಕಾಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು, ಅಷ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷ ಆ ಗಜೇಂದ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊನೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ವಿಷ್ಣುನ ಕುರಿತಾಗಿ ಅವನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ದ, ಆ ವಿಷ್ಣುನ ಕೂಗಿದ, ಅವನಿಗೆ ಶರಣಾಗತಿ ಆದ ಅಲ್ವಾ. ಆಗ ಸ್ವತಃ ಭಗವಂತ ವಿಷ್ಣುನೇ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಆ ಗಜೇಂದ್ರನನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ದ ಅಲ್ವಾ, ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ದ. ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವ್ ಏನೇ ಬರೀ ಒಂದ್ ಹೂ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರು, ಗಜೇಂದ್ರ. ಒಂದು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಹೂವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಶರಣಾಗತಿ ಆದ ಗಜೇಂದ್ರ. ಬರೀ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟರು ಸಾಕು, ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಕೃಪೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಮಗೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವ್ ಏನೇ ಒಂದು ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶಿಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಒಂದು ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಅರ್ಹತೆಯಿಂದ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಭೌತಿಕ ಒಂದು ಅರ್ಹತೆಯಿಂದ ನಾವು ಮೆಚ್ಚಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ನಮಗೆ ಸಾಧನವೂ ಸಹಿತ ನಮಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, 18:55 ಸಹಿತ ಭಗವಂತ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮಾಮಭಿಜಾನಾತಿ ಯಾವಾನ್ಯಶ್ಚಾಸ್ಮಿ ತತ್ವತಃ ತಥೋ ಮಾಂ ತತ್ವತೋ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ವಿಶತೆ ತದನಂತರಂ. ಇಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಪರಮ ಪುರುಷನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ದೇವೋತ್ತಮ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನಾನಿರುವಂತೆ ನನ್ನನ್ನ ನೀ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ನೀನು ನನ್ನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪ್ರವೇಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ಭಕ್ತ್ಯಾಮಾಂ ಅಭಿಜಾನಾಂತಿ, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನ ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನ ಏನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಹಿತ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನ ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ. ಅದೇ ತರ 7.25 ಅಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾಹಂ ಪ್ರಕಾಶ ಸರ್ವಸ್ಯ ಯೋಗ ಮಾಯಾ ಸಮಾವೃತಃ ಮೂಢೋಯಂ ನಾಭಿಜಾನಾತಿ ಲೋಕೋ ಮಾಮಜ ಅವ್ಯಯಂ. ಇಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಅದೇ ನಾಹಂ ಪ್ರಕಾಶ ಸರ್ವಸ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ನಿರಾಕಾರವಾದಿಗಳಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಅವರೆಲ್ಲ
ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಪ್ರಕಟ ಆಗೋಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತಾನೆ? ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿರತರಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತ ಅವನಿರುವಂತೆಯೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಭಗವಂತ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ನನ್ನನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜು ಸಹಿತ ಅವರು ಸಹಿತ ನರಸಿಂಹದೇವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಕಟವಾದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಅರ್ಹತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ವಿದ್ಯೆ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಸೌಂದರ್ಯ ಇದೆ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಇದೆ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಅರ್ಹತೆ, ಭೌತಿಕ ಅರ್ಹತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಹತೆಗಳಿಗೆ ಭಗವಂತ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಅವನು ಮಾರ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಅವನು ಭಕ್ತರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜು ಸಹಿತ ಅದೇ ತರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜು ಅವರು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದನೇ ಒಬ್ಬ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಯಾರು? ನರಸಿಂಹದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದ್ರು. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಅವರು ಭಗವಂತನನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಭಾಗವತಂ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ಚಾಣಕ್ಯ ಪಂಡಿತ್ ಹೇಳಿದ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಭಕ್ತರಾದವರು ಒಬ್ಬ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರ ಒಂದು ಈ ಗುಣಗಾನದಿಂದ ನಾವು ಸಹಿತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ ಒಂದು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ನಮಗೊಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಾಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ನಾನು ವಿಷಯವನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನರಸಿಂಹದೇವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ನರಸಿಂಹದೇವರು ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನರಸಿಂಹದೇವರು ಈ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪನನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವರು ಅಲ್ವಾ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನರಸಿಂಹದೇವರು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪವನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಸತ್ಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು. ಅವರು ಅವತಾರ, ನರಸಿಂಹನ ಒಂದು ಅವತಾರವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು, ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಈ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಈ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಎಸ್ ಹೌದು ಈ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವರ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಸತ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾರು? ನರಸಿಂಹದೇವರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಭಕ್ತನ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹದೇವರು ಅವತಾರವಾಗಿ ಬಂದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ನರಸಿಂಹದೇವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಕ್ತರನ್ನ ರಂಜಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅವರ ಒಂದು ಅವ್ರು ಏನು ಭಕ್ತಿಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಖುಷಿಯನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅವರನ್ನ ಖುಷಿ ಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ರಂಜಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಭಗವಂತ ಏನಕ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತರನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ನರಸಿಂಹದೇವರು ಬಂದಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನರಸಿಂಹದೇವರು ಈ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ವಾ. ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಭಕ್ತಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಸುಮಾರು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಒಂದೊಂದ್ ಟೈಮ್ ಭಕ್ತಿ ಸಾಧನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿರಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಅಡೆತಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ನಾವು ಭಕ್ತಿನೇ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ಲಿ, ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನರಸಿಂಹದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ನರಸಿಂಹದೇವರು ಭಕ್ತರನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ಕಾನ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಲ್ವಾ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಇಸ್ಕಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಈ ಒಂದು ನರಸಿಂಹ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನರಸಿಂಹ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನ ಭಕ್ತರ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ನರಸಿಂಹ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ನರಸಿಂಹದೇವರು ಯಾವಾಗ ಅವತಾರ ಆಗಿದ್ದು ಅನ್ಸಂತಪ್ಪ ನೋಡೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ನರಸಿಂಹದೇವರು ಅವತಾರವಾಗಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು 14 ಮನ್ವಂತರ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮನ್ವಂತರ ಬಗ್ಗೆ. ಈ 14 ಮನ್ವಂತರಗಳಲ್ಲಿ 6ನೇ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ನರಸಿಂಹದೇವರು ಅವತಾರವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು 6ನೇ ಮನ್ವಂತರ ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ 7ನೇ ಮನ್ವಂತರ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಒಂದು ಕಳೆದ ಮನ್ವಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹದೇವರು ಏನಾಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅವತಾರವನ್ನ ಆಗಿದ್ದು. ನಾವಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ವೈವಸ್ವತ ಮನ್ವಂತರ ಅಲ್ವಾ.
ನಾವಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕಳೆದ ಒಂದು 6ನೇ ಮನ್ವಂತರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ಯಯುಗ, ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯಯುಗದ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸತ್ಯಯುಗದ ಕೊನೆ ಮತ್ತೆ ತ್ರೇತಾಯುಗದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನರಸಿಂಹದೇವರ ಒಂದು ಅವತಾರ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ ಆಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಈ ಒಂದು ನರಸಿಂಹದೇವರ ಒಂದು ಲೀಲೆ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ, ನರಸಿಂಹದೇವರು ಅವತಾರ ಎತ್ತಿದ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತರನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಅವತಾರ ಎತ್ತಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದ್ ಯಾವ ತರ ಅವತಾರ ಅಂತಂದು ಸಹಿತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಅವತಾರ ತಾಳಿದ್ದ ಯಾರು? ನರಸಿಂಹದೇವ್ರು. ಬೇರೆಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ತಾಳಿಲ್ವಾ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನರಸಿಂಹದೇವ್ರು ಅವತಾರವನ್ನ ತಾಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪುರಾಣದಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಯಾವಾಗ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ನರಸಿಂಹದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವತಾರವನ್ನ ಎತ್ತಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಲೀಲೆ. ಯಾವುದು? ನರಸಿಂಹದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರ ಒಂದು ಲೀಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಅವತಾರ ಆಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೀಲೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಪ್ಪಟ ಅವನು ನರಸಿಂಹದೇವರ ಭಕ್ತನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಾರಿ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಅವನು ನರಸಿಂಹದೇವರ ಅಪ್ಪಟ ಭಕ್ತ. ಅವನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಹೋಗುವಾಗ ರಾತ್ರಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ರಾತ್ರಿ ಆದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಊರಿನ ಮುಖಂಡ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಹಿಂಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಆ ಊರಿನ ಮುಖಂಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸರಿ ಆಯ್ತು, ನಮ್ಮನೇಲೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಊರಿನ ಮುಖಂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ್ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ತಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂತಾನೆ. ಅವಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಒಂದ್ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು, ಆ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಆ ಊರಿನ ಮುಖಂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಮಲಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವನು ಮುಖಂಡ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ, ಊರಿನ ಮುಖಂಡ, ಅವನು ಆ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಶಿವಲಿಂಗ ಇದೆ, ಆ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನ ನೀನೇನ್ ಮಾಡು, ಪೂಜೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅದು ಸುಮಾರು ದಿನದಿಂದ ಇದೆ, ನೀನ್ ಅದನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಇವನು ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಶಿವಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬರಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನನಗೆ ಆ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ, ನೀನ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಚಾಕುದಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇವನು ಮುಖಂಡ. ಅವಾಗ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮಲಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವನು, ಯಾರೋ ಊರಿನ ಮುಖಂಡ. ಅವಾಗ ಇವನು ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನನನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇವನು ನರಸಿಂಹನ ಭಕ್ತನಾಗಿರ್ತಾನಲ್ವಾ, ಇವನಿಗೆ ಶಿವನ್ ಪೂಜೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಮಂತ್ರ ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಓಂ ನಮೋ ನರಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ನಮೋ ನರಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಆ ಊರಿನ ಮುಖಂಡ ಬರ್ತಾನೆ. ಊರಿನ ಮುಖಂಡ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ನೀನು ಶಿವಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡು ಅಂದ್ರೆ ನರಸಿಂಹನ್ ಹೇಳಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಬರಲ್ಲ ಶಿವನ್ ಪೂಜೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನನಗೆ ಇದೇ ಬರೋದು ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಅದನ್ನ ಶಿವನ್ ಪೂಜೆನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀನು ಆತರನೇ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಚಾಕು ಹಾಕಿ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಚಾಕು ತಗೊಂಬ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚಾಕು ತಗೊಂಡ್ ಹಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ ಶಿವಲಿಂಗ ಒಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ನರಸಿಂಹದೇವರು ಹೊರಗ್ ಬರ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನರಸಿಂಹದೇವ್ರು ಇದಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಕಾಲದ ಸಹಿತ ನರಸಿಂಹ ಭಕ್ತರಿಗೋಸ್ಕರ ಅವತಾರವನ್ನ ಎತ್ತಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಬ್ಬ ಅಪ್ಪಟ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಭಕ್ತ ಇವನು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ನಾವ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಆ ಶಿವಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಅದ್ರಿಂದನೂ ಸಹಿತ ನರಸಿಂಹದೇವರು ಇವನ್ನ ಯಾರು ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನನ ಆ ಊರಿನ ಮುಖಂಡ ಸಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವನನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನರಸಿಂಹದೇವ್ರ ಏನ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಆ ಶಿವಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಅವರು ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಹೇಗೆ ಭಕ್ತರನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ನರಸಿಂಹದೇವರು ಅವತಾರವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಲೀಲೆಯಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲೀಲೆ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ನರಸಿಂಹ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆವಾಗ್ಲೇ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾವು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನರಸಿಂಹ ಕೀರ್ತನೆ, ನಮಸ್ತೆ ನರಸಿಂಹಾಯ ಕೀರ್ತನೆ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ. ಈ ಒಂದು ನರಸಿಂಹ ಕೀರ್ತನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾವಾಗ, ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಭುಪಾದ ಇದಾರಲ್ವಾ, ಅವ್ರು ಪ್ರಭುಪಾದರು ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು.
ಲಾಸ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಭುಪಾದ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತರು ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ರಥಯಾತ್ರೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತರು ಆ ರಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ಭಕ್ತರಿದ್ರು. ಆ ಕೆಲವೇ ಭಕ್ತರಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಇಸ್ಕಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಆ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಒಂದು ಕಚ್ಚಾ ಬಾಂಬನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ. ಕಚ್ಚಾ ಬಾಂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಬ್ದ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಶಬ್ದ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊಗೆನೂ ಸಹಿತ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೊಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮೇಜು ಸಹಿತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇದೇನು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಹೊಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ತರ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಭಯನೇ ಪಡ್ತಾರಲ್ವಾ. ಈಗೆಲ್ಲ ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತೆ ಇದು ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಮತ್ತೆ ಬಾಂಬ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಯ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆತರ ಇಸ್ಕಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಆಯ್ತು. ಭಯ ಆದಾಗ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ನಮ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಏನು ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನೀಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಇದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಮ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರೀ ಭಕ್ತರಷ್ಟೇ ಬರಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನ ಹಾಳ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳು ಸಹಿತ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಸಹಿತ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ನರಸಿಂಹನ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಿಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅವರ ಶಿಷ್ಯರೊಂದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಳ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಇಸ್ಕಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಭಕ್ತರನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರು ಶಿಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಒಂದು ನರಸಿಂಹದೇವರ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನ, ಒಂದು ಫೋಟೋವನ್ನ ಅಲ್ಲಿಟ್ಟು ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ಆರತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಶಿಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಮೊದಲು ಇದನ್ನ ಈ ಒಂದು ನರಸಿಂಹದೇವರ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನ ಹಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಲಾಭಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ನರಸಿಂಹ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆ ಹಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಸಹಿತ ಲಾಭ ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಲಾಭ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ನರಸಿಂಹ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತರನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಮತ್ತೆ ಜೈ ನರಸಿಂಹ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದನ್ನ ಉಗ್ರಂ ವೀರಂ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಸಹಿತ ನರಸಿಂಹ ಪೂರ್ವ ತಪನಿ ಉಪನಿಷತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಮೊದಲು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಾಚಲಂ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹಾಡಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ನರಸಿಂಹದೇವರ ಒಂದು ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ರು ಯಾರು, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಜೈ ನರಸಿಂಹ, ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ, ಜೈ ಜೈ ನರಸಿಂಹ, ಆಮೇಲೆ ಉಗ್ರಂ ವೀರಂ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಜ್ವಲಂತಂ ಸರ್ವ, ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ಸಿಂಹಾಚಲಂದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನರಸಿಂಹದೇವರನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನರಸಿಂಹದೇವರ ಒಂದು ಲೀಲೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಶಿಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಸಹಿತ ನೋಡಿ ನರಸಿಂಹದೇವರನ್ನ ಆ ಒಂದು ಇಸ್ಕಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಭಕ್ತರನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನ ಹಾಡಿದ್ರು. ಅದ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಭಕ್ತರು ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಭಗವಂತ ಅವರನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನರಸಿಂಹದೇವರ ಒಂದು ಲೀಲೆ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದು. ನಾವ್ ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನರಸಿಂಹದೇವರ ಲೀಲೆಯಿಂದ ಭಕ್ತರನ್ನ ಹೇಗೆ ಭಗವಂತ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ದ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆ ಒಂದು ನರಸಿಂಹದೇವರಲ್ಲಿ ಏನೇ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಲಿ, ಆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಇರ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಕಷ್ಟ ಇರ್ಬೋದು, ಆವಾಗ ನಾವು ನರಸಿಂಹದೇವನ ಒಂದು ಸ್ತುತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನಪ್ಪಾ ಲೀಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ನರಸಿಂಹದೇವರು ಎಲ್ಲಾ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಕೇಳ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ನಾನು ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಭಗವಂತ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ವಾ. ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ರಾಮನ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಾಲತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳ ಒಬ್ಬ ಮಗಳಿರ್ತಾಳೆ. ಇದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತೆ ಒರಿಸ್ಸಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋದಾವರಿ ನದಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತೆ ಒರಿಸ್ಸಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೋದಾವರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ನದಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ನದಿ ಹತ್ರ ಈ ಮಾಲತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಋಷಿ ಕನ್ಯೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಋಷಿಯ ಮಗಳು. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ,
ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಹೂಗಳನ್ನ ತಗೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಏರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಹೂವನ್ನ. ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು. ಇದೇ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ರಾವಣ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾನಲ್ವಾ, ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಇದಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಒಂದ್ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ರಾವಣ. ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಮಾಲತಿ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಈ ಒಂದು ಕನ್ಯೆಯನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಯಾರು, ರಾವಣ. ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವಳಿಗೆ ಅವಳು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಾಳೆ ಮಾಲತಿ, ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಇವಳನ್ನ ಹೊಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನ ಕೆಳಗಿಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನ್ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಹಂಗೆ ಹೆಂಗಂತ ಅವಳನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವಳು ಪಾಪ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇದ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಬಲಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಅದು ಪಾಪ ಅವಳು ಸೋತ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂಷಕ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಳು ಮುಂದೆ ದಾರಿಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಆ ಇಲಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ನನ್ನನ್ನ ಈ ತರ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ, ನೀನು ನನ್ಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಮೂಷಕ ಇಲಿನ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಅವಾಗ ಆ ಇಲಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಲು ಹಿಂಗೆ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ತುಂಬಾ ದೈತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಇಲಿ. ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಮನುಷ್ಯನ ರೀತಿಲೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದು ಇಲಿ. ಅದನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಆವಾಗ ಆ ಇಲಿನೂ ಸಹಿತ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವಳ ಒಂದು ಮೋಹಕ್ಕೆ ಮಾರಿ ಹೋಗಿ, ಅವಳ ಒಂದು ಸುಂದರತೆ ಮಾರಿ ಹೋಗಿ ಅದು ಸಹಿತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬಲಾತ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ರಾವಣ ದೈತ್ಯ ರಾವಣ ಅಲ್ವಾ, ಅವನ ಶಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಈ ಇಲಿ ಮೂಷಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಳೇನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಅವರಿಬ್ಬರಿಂದ ಒಂದು ಗರ್ಭವತಿಯಾಗಿ ಅವಳಿಂದ ಒಂದು ಮಗು ಜನನವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಜನನವಾದಾಗ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಮಗು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಕಡೆ ಶರೀರ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯಂದಿರುತ್ತೆ, ಮುಖ ಮಾತ್ರ ಇಲಿ ಮುಖ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮೂಷಕನ ಮುಖ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ತರ ಒಬ್ಬ ಮೂಷಕ ದೈತ್ಯ ಮಾನವ ಮನುಷ್ಯನ್ ತರ ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಮೂಷಕ ದೈತ್ಯ ಮಾನವ ಅಂದ್ರೆ ರಾವಣ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಅದು ಫುಲ್ ಶರೀರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯನ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಇಲಿಯ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಮುಖ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೂಷಕನ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನ ತಾಳುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಅವನು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಂಗೆ ರಾವಣ ಹೆಂಗೆ ದುಷ್ಟರನ್ನ ಇವ್ರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಹಿತ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರನ್ನ ಸಹಿತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಅವನು ಹಿಂಸೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ನಲ್ವಾ. ಅದೇ ತರ ಈ ಒಂದು ಮೂಷಕ ದೈತ್ಯ ಮಾನವ ಸಹಿತ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಸಹಿತ ಮನುಷ್ಯನ್ ತರ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ದೈತ್ಯ ಮಾನವ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಸಹಿತ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಹಿತ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡೋದು, ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಮಾಡೋದು, ಈ ತರ ಒಟ್ಟು ರಾವಣನ ತರನೇ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು. ಅವಾಗ ಒಂದ್ಸರಿ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತಾ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತ ರಾಮನನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ತರ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಮೂಷಕ ದೈತ್ಯ ಮಾನವನಿಂದ ತುಂಬಾ ಹಿಂಸೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವನು ನಮಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅವನಿಂದ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಈಗ ಅವನು ತಲೆ ಮಾತ್ರ ಮೂಷಕ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅವನು ಮುಖ ಇದು ಫುಲ್ ಫೇಸ್ ಮಾತ್ರ. ಅವಾಗ ಭಗವಂತ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈಗ ಮೂಷಕ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ಈ ಇಲಿಯನ್ನ ಹಿಡಿತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಕ್ಕು ಅಲ್ವಾ, ಆ ಬೆಕ್ಕೆ ಆ ಇಲಿಯನ್ನ ಹಿಡಿಬೇಕು, ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿನ ಇದ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ರಾಮ ಆ ಬೆಕ್ಕಿನ ಅವತಾರವನ್ನ ತಾಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಒರಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಡಾಲ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಬಿಡಾಲ ಅಂತ ಹೆಸರಿಂದ ಕರೀತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಭಗವಂತ ರಾಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಒಂದು ಬೆಕ್ಕಿನ ಅವತಾರವನ್ನ ತಾಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಬೆಕ್ಕಿನ ಅವತಾರ ತಾಳ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವ್ ದೈತ್ಯ ಮಾನವ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ, ಮೂಷಕ ದೈತ್ಯ ಮಾನವ, ರಾಮ ಬಂದ ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಇವನಿಗೆ ಭಯ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ರಾಮನಿಂದನೇ ರಾವಣ ಇದಾಗಿದ್ದಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೇನು ನನಗೆ ಯಾರು ರಾಮ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಮ ಬಂದಿದ್ದು, ಈಗ ಭಗವಂತ ಬರೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ದುಷ್ಟರನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಒಳ್ಳೆಯವರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಲ್ವಾ, ಸಜ್ಜನರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಭಗವಂತ ಅವತಾರ ಎತ್ತೋದು, ಭಗವಂತ ಬರೋದು ಅಂತ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ನೋಡಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ರಾಮನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಧಮಾದನ ಪರ್ವತ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಗಂಧಮಾದನ ಪರ್ವತದ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಬಿಲ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಗೂಡ್ ತರ. ಆ ಇಲಿಗಳು ಬಿಲದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಹೊಕ್ಕೊಳೋದು. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇವನು, ಆ ಒಂದು ಗಂಧಮಾದವ ಪರ್ವತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಪರ್ವತದೊಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಳಗ್ ಹೋಗಿ ಹೊಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ.
ಹೊಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಇವನಿಂದ ಯಾರು ಈ ಒಂದು ಬೆಕ್ಕಿನ ಒಂದು ಅವತಾರವನ್ನು ಎತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಮನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಬಿಡಾಲ ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಆ ಬಿಲದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಒಂದು ಮೂಷಕ ದೈತ್ಯ ಮಾನವ ಹೊಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ರಾಮ ಏನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಬೆಕ್ಕಿನ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡಾಲ ನರಸಿಂಹ ಒಂದು ಅವತಾರವನ್ನ ಎತ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಡಾಲ ನರಸಿಂಹ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಕ್ಕಿನ ಒಂದು ಅವತಾರನೇ, ಬಟ್ ಸಿಂಹದ ಒಂದು ಸಂತತಿ ತರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಸಿಂಹದ ಅವತಾರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲಿನ ಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬೆಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಬೆಕ್ಕಿನ ಒಂದು ಬಿಡಾಲ ನರಸಿಂಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಅವತಾರವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಲೂ ಸಹಿತ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ, ಏನು ಬಿಡಾಲ ನರಸಿಂಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಬಿಡಾಲ ನರಸಿಂಹ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೆಂಗಾರ ಮಾಡ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಮೂಷಕ ದೈತ್ಯ ಮಾನವನನ್ನ ನಾನು ಹಿಡಿಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಗಂಧಮಾದನ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಈಗಲೂ ಸಹಿತ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ, ಈಗಲೂ ಸಹಿತ ಇನ್ನೂ ಆ ಒಂದು ಬಿಡಾಲ ನರಸಿಂಹ ಆ ಒಂದು ಗಂಧಮಾದನ ಪರ್ವತದ ಒಳಗೆ ಆ ಒಂದು ಮೂಷಕ ದೈತ್ಯ ಮಾನವ ಇನ್ನೂ ಒಳಗೆ ಅಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿನ್ನೂ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಯಾರು ಬಿಡಾಲ ನರಸಿಂಹನು ಸಹಿತ ಅದ್ರೊಳಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನನ್ನ ಇನ್ನೂ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ಇನ್ನೂ ಸಹಿತ ಭಗವಂತ ಆ ಒಂದು ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಾಲ ನರಸಿಂಹನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ಸಹಿತ ಇನ್ನೂ ಸಹಿತ ಆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಭಗವಂತ ಭಕ್ತರ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅವತಾರವನ್ನ ಎತ್ತಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನರಸಿಂಹನ ಒಂದು ಲೀಲೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಪುರಾಣಗಳ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಪುರಾತನವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ದ್ವಾಪರ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹ ದೇವರ ಒಂದು ಅವತಾರ ಆಗಿತ್ತು. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಇವರೆಲ್ಲ ನರಸಿಂಹ ದೇವರ ಒಂದು ಅವತಾರ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ನರಸಿಂಹ ದೇವರ ಅವತಾರ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಬರೇ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಭಗವಂತ ಅವತಾರ ವ್ಯಕ್ತಿ ನರಸಿಂಹ ದೇವರ ಅವತಾರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಲೀಲೆ ಇದೆ. ಅದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲೀಲೆ. ಇದು ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಇಸ್ಕಾನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೇ ಅವರು, ಇದೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆ ಇಸ್ಕಾನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಡಿವೋಟೀಸು. ಒಂದು ಮಗು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಮಗುನೇ, ಅದು ಇನ್ನು 5 ವರ್ಷ 6 ವರ್ಷ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಮಗು ಕೆಳಗಡೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಬಾಲ್ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಲಾರಿ ಆ ಮಗು ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮಗುಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲಲ್ವಾ ಆ ಕಡೆ ಸರ್ಕೋಬೇಕು, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸಡನ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ಕೋ ಅಂತ. ಆ ಮಗುಗೆ ಲಾರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದು ಮಗುಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮಗು ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಲಾರಿ ಆ ಮಗು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಲಾರಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಬಂದ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಆ ಮಗು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಅನ್ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರಲ್ಲ ಆ ಮಗುಗೆ. ಆ ಮಗುನ ತಗೊಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾರಿ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಆ ಮೂಳೆ ಗಿಳೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಎಲ್ಲಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳು ಮಾಡಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲ ಈ ಮಗುಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಮೂಳೆ ಗೀಳೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಲಾರಿ ಹತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಇದು ಏನು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಸ್ವತಃ ನಾವೇ ಖುದ್ದು ನೋಡಿರೋದು ಆ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನ, ಬಟ್ ಅಪಘಾತ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನಾವೇ ನೋಡಿದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಾರೇನೆ ನೋಡಿದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಅಪಘಾತ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ತರ್ಚಿರೋ ಹಾಗಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಅದನ್ನ ಅವಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಕಚ್ಚಿರೋ ತರ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ನಾವೇ ನೋಡಿರೋದು ಅಂತ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಆ ಮಗುಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮಗುಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಮಗುಗೆನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಏನಾಯ್ತು ನಿನಗೆ, ಯಾವ ತರ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಮತ್ತೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವಾಗ ಆ ಮಗು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಒಂಥರ ನಾನು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಎದುರುಗಡೆ ಲಾರಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಲಾರಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ನನಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಬ್ರು ಯಾರೋ ನನ್ನನ್ನ, ಅವ್ರ ಕೂದಲು ತುಂಬಾನೇ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿತ್ತು, ಉದ್ದುದ್ದ ಆಗಿತ್ತು, ತುಂಬಾ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿತ್ತು,
ಬಟ್ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಊರುಗಳು ತುಂಬಾ ಊರುಗಳು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಆ ಉಗುರುಗಳಂತೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಿಡಬಾರ್ದಲ್ವಾ? ಅವ್ರ ಪಪ್ಪಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಊರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಬಾರ್ದಲ್ವಾ? ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಊರುಗಳು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಉಗುರು ನನ್ ಕೈಗೆಲ್ಲ ಚುಚ್ಚಿಬಿಡ್ತು. ಅವ್ರು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು, ಆ ಉಗುರೆಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಎದೆಗೆಲ್ಲ ಚುಚ್ಚಿಬಿಡ್ತು. ಆತರ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಬಾರ್ದಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಅಂತ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ತಮಾಷೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಮಗುಗೆ, ಈ ತರ ಕೇಳುತ್ತೆ ಆ ಮಗು. ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಇಸ್ಕಾನ್ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಇದ್ರಲ್ವಾ, ಭಕ್ತಿಲೇ ಇದ್ರಿಂದ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಇದು ನರಸಿಂಹದೇವರ ಒಂದು ಕೃಪೇನೆ, ನರಸಿಂಹದೇವರೇ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡಿರೋದು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ನರಸಿಂಹದೇವರು ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಗು ಮೇಲೆ ಆ ಉಗುರಿನ ಗುರುತಿತ್ತಂತೆ ನೋಡಿ. ನರಸಿಂಹದೇವರು ಕಾಪಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಘಟನೆ. ಇದನ್ನ ನಿತಾಯ್ ಸೇವಿನಿ ಮಾತಾಜಿ ಅವರು ಅವರೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದು ಸತ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲೀಲೆನೆ ಅಂತ ಇದು ಅವ್ರು ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರನೂ ಎಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರೂಫ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಸತ್ಯವಾಗಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲೀಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಅವರು ಮಗುಗೆಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಯಾಕೆ ಆ ಮಗುಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಆ ಮಗು ಈ ಒಂದು ನರಸಿಂಹ ಒಂದು ಭಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಂತೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು ದಿನ ಸಹಿತ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲಂತೆ ಆ ಮಗು. ಆ ಒಂದು ನರಸಿಂಹ ಕೀರ್ತನೆ, ನರಸಿಂಹ ಭಜನೆ ಮಾಡಿದರ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನದಿಂದ ನೋಡಿ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಮಗುನ ಸ್ವತಃ ಭಗವಂತ ನೋಡಿ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಅವತಾರವಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಭಕ್ತನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಆ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ನರಸಿಂಹದೇವರು ಕಾಪಾಡಿದ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ನರಸಿಂಹದೇವರು ಬರೇ ಭಕ್ತರನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ, ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಮಗು ಹೇಳಿದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿರಾಕಲ್ ತರ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಸಹಿತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಂತೆ. ಇದೇನಪ್ಪಾ ಇಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಲೀಲೆಗಳು ಆಗ್ತವ ಅಂತ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಹಿತ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಸಹಿತ ಆ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಂತೆ. ಅವರು ಈ ಒಂದು ಆ ಮಗುವಿನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಅವರು ಸಹಿತ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಸಹಿತ ಮುಂದುವರೆದ್ರಂತೆ ನೋಡಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಹಿತ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಂತೆ, ಅವರಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಈ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯ್ತಂತೆ. ಇದನ್ನ ನಿತಾಯ್ ಸೇವಿನಿ ಮಾತಾಜಿ ಅವ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೆಂಗೆ ಭಗವಂತ ಬರೇ ಭಕ್ತರನ್ನಷ್ಟೇ ಇದ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಚಾರನೂ ಸಹಿತ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಭಗವಂತ. ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಈ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದು ಈಗ ದೀಕ್ಷೆ ತಗೊಂಡಿದಾರಂತೆ. ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಸಹಿತ ದೀಕ್ಷೆ ತಗೊಂಡು ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಭಗವಂತ ಬರೇ ಭಕ್ತರನ್ನಷ್ಟೇ ಕಾಪಾಡ್ಲಿಕ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರನೂ ಸಹಿತ ಮಾಡ್ದ ನೋಡಿ. ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಏನಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತರಾಗಿ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರು. ಇದರಿಂದ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಭಗವಂತ ಬರೀ ಅವನು ಇದನ್ನ ಏನೋ ಭಕ್ತರನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಲಿಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಪ್ರಚಾರನೂ ಸಹಿತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆ ಸುಮಾರಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಮಯ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಲೀಲೆಗಳಿಂದ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮಾಯಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಸ್ಥಾನ ನರಸಿಂಹ ಅದು ಸಹಿತ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ. ಅವ್ನ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಹಂಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ತರ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ನರಸಿಂಹ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾಯಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ನರಸಿಂಹ ಅಲ್ವಾ. ಯಾವ ತರ ಈ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಕಾಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಪಟ್ಟಣ ಹಂಗೆ ಹಾರ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಆ ತರ ಒಂದು ವೇದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲಿ ಮಾಯಾಪುರದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿನೂ ಸಹಿತ ಮಾಯಾಪುರದಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ಗೊಂದ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಹೋದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ಭಕ್ತರನ್ನ ಅವ್ರ ಒಂದು ಏನ್ ಇಚ್ಛೆಗಳಿರ್ತವೆ ಅವರೊಂದು ಹೇಳಿದನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು ಆ ಚೀಟಿಲ್ ಬರ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲಾ ಇಚ್ಛೆಗಳು ಇಲ್ಲಿರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನರಸಿಂಹದೇವರು ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಭಗವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನರಸಿಂಹದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಲೀಲೆಗಳೇ ಹಾಗೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯುಗದಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಭಗವಂತ ಅವತಾರಗಳನ್ನ ಎತ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವತಾರ ಎತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಹೇಗೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜನನ್ನ ಭಗವಂತ ನರಸಿಂಹದೇವರು ಅವರನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಭಗವದ್ಧಾಮಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು, ಅದೇ ತರ ಈ ಒಂದು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ನರಸಿಂಹದೇವರು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲೀಲೆ, ಈ ಲೀಲೆನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನಾವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಇದು ಬರಲ್ಲ, ನಂಬಿಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಲೀಲೆನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಭಗವಂತ ಈಗ್ಲೂ ಸಹಿತ ನಮ್ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅದು ಏನು ಅನ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ ತರ ನಮಗೆ ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಇರ್ಬೇಕು, ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ಗೆ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಇತ್ತೋ, ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಒಂದು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ, ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಹಿತ ಈ ಒಂದು ನರಸಿಂಹದೇವರ ಒಂದು ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರ ಆಗ್ಬೋದು. ನರಸಿಂಹದೇವರು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ,
ಆ ಒಂದು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ, ಆಮೇಲೆ ಶುದ್ಧ ಪ್ರೇಮ, ಒಂದು ಶುದ್ಧತೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ನರಸಿಂಹದೇವರ ಲೀಲೆಗಳು ಸುಮಾರಿದೆ. ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಗುಣಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೊನೆಗೆ ನರಸಿಂಹದೇವರು ಕೊನೆಗೆ ಇದು ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ಗೆ 2 ವರಗಳನ್ನ ಕೇಳು ಅಂದಾಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 2 ವರಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ವರ ಏನಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಐಹಿಕ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಹೊರಗ್ ಬರ್ಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಈ ಒಂದು ವರ ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದೇನ್ ವರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ತಂದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪಾಪ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆಯ್ತು, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಹಿಂದಿನ 7 ಪೀಳಿಗೆ, ಮುಂದಿನ 7 ಪೀಳಿಗೆ ಸಹಿತ ಉದ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತ ಅಂದ್ರೆ 21 ಪಿತೃ ಸಂತತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಸಂತತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಉದ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನರಸಿಂಹದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಭಗವಂತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ವರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಒಬ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಹಿಂದಿನ 7 ಪೀಳಿಗೆ, ಮುಂದಿನ 7 ಪೀಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಉದ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತ ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತರಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಇಡೀ ಸಂತತಿನೂ ಸಹಿತ ಉದ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನ ನಾವು ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆತು ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ, ನರಸಿಂಹದೇವರ ಒಂದು ಕೃಪೆ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ನಾನು ಪ್ರವಚನವನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾತಾಜಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಾಗೆ. ಸೊ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಕೃಪೆ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇರ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನ ತೆಗಿಯೋರೆ ನರಸಿಂಹದೇವರು. ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಕೃಪೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರ್ಲಿ. ಮಾತಾಜಿಯವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋಣ. ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಕಾಟಾಚಾರ, ಲೈಕ್ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಗೆ. ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಓಕೆ ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಆರತಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದಿರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಬೇಡ, ಇನ್ನೂ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನರಸಿಂಹ ಭಗವಂತನ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಮಾತಾಜಿ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ, ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದನೆ. ಮಾತಾಜಿ, ನಾವ್ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಋಷ, ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಂತ ಈಗ ಮಾತಾಜಿ ಅವ್ರ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಅದೇ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಸಡನ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಅಂತ. ಸೊ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಶುದ್ಧರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೂ ನೀವು ಗೋಪಿಸನಿಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಎಲ್ಲಾ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಡಿವೋಟೀಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಾತಾಜಿ. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಏನಂತ ಮಾತಾಜಿ ಅದು ನೀವು ಬಿಡಾಲಹ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಒಡಿಸ್ಸಾ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತದ ವರ್ಡ್. ಬಿಡಾಲಹ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕು ಅಂತಾನೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ದಂಗ ಆಯ್ತು ಮಾತಾಜಿ. ಅಲ್ಲ, ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತದ ವರ್ಡ್. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಬಿಡಾಲ ಅಂತಾನೆ ಕರೆಯೋದು ಮಾತಾಜಿ. ಅದೇ ಬಿಡಾಲ ನರಸಿಂಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾತಾಜಿ, ಮೇನ್ಲಿ ಲೈಕ್ ನಮ್ ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ
ಅಂಡ್ ಹ್ಮ್ ಬಂಗಾಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಡಿಸ್ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಇವೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗಳು. ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಹಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮಾತುರಿ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಸೊ ಬಿಡಾಲ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಬೆಕ್ಕಗೆ ಇದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಿಂದಿಲಿ ಬಿಡಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ, ಆ, ಇದು ಏನು ಬೆಕ್ಕಿನ ಒಂದು ಬಿಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ಎಸ್ ಹಾ, ಸೊ ಬಟ್ ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತದ ವರ್ಡ್ ಮಾತಾಜಿ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಯು ಕ್ಲಾಸು. ನರಸಿಂಹಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ಆಯ್ತು ಮಾತಾಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಮಾತಾಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರಾವಕ್ ಅಂತ ಮಾತಾಜಿ, ನಾನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಗೌಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಸೇವೆ ಇದೆ. ಹಾ, ನೋಡಿ ನಾಳೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಿಗೆ ಯಾರಾದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸೇವೆಗೆ ಯಾರಾದ್ರು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಬಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇದ್ದಾರೆ ICC ಇಂದ. ಆಯ್ತು. ಓಕೆ. ಹಾ, ಸರಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಒಂದ್ಸಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ಹೇಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನರಸಿಂಹ ದೇವರ ಮಹಿಮೆ. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಅನುತ್ತಮ ವಿಲಾಸಿನಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾತಾಜಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಮಾತಾಜಿ. ದಂಡ ಪ್ರಣಾಮ್. ಕ್ಲಾಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನರಸಿಂಹ ಲೀಲೆಗಳು ತುಂಬಾ ಹೊಸ ಲೀಲೆಗಳು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ನರಸಿಂಹ ಆರತಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ನಮಸ್ತೆ ನರಸಿಂಹ, ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೀಫ್ ಮಾತಾಜಿ. ಆಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಂಡೆ. ಹಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಮಾತಾಜಿ. ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಂಗೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಜಿ. ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಗಾಯ್ತು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾತಾಜಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಮಾತಾಜಿ ಕ್ಲಾಸ್. ಇವತ್ತು ನರಸಿಂಹನ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಕಥೆಗಳಂತೂ ತುಂಬಾ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮಾತಾಜಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹರೇ ಮಾತಾಜಿ. ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾತಾಜಿ. ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮ್ ಮಾತಾಜಿ. ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮಾತಾಜಿ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನರಸಿಂಹದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. ಬ್ಲೆಸ್ ಹರೇ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ತುಂಬಾ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ ಇವತ್ತು. ತುಂಬಾ ನೈಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇವತ್ತು. ಟುಡೇ ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಬಂದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಉತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ದಂಡೋತ್ ಪ್ರಣಾಮ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶಮಾ ಮಾತಾಜಿ, ನೀವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನರಸಿಂಹ ಭಜನೆ ನಡೆಸಿಕೊಡಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಾಲತಿ ಮಾಲ್ಯ ದೇವಿದಾಸಿ ಮಾತಾಜಿ. ಇವರು ಮಾತಾಜಿ ರಾಂಪುರದ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾತಾಜಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾರೆ. ಇವರು ಹರೇ ರಾಂಪುರದ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತ. ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮ್. ಹಾ, ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮ್ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಿರು ಪರಿಚಯ. ಇವರು ರಾಂಪುರದ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ವರ್ಷದಿಂದ ರಾಂಪುರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೀರ್ತನೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬಾ ವಿನಮ್ರರು ಮತ್ತು ಮುಗ್ಧ ಜೀವಿ ಅವರು. ನಿಮಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ. ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾಲತಿ ಮಾತಾಜಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾತಾಜಿ. ಓಕೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.
ನಮಸ್ತೆ ನರಸಿಂಹಾಯ ನಮಸ್ತೆ ನರಸಿಂಹಾಯ ಪ್ರಹ್ಲಾದಲಾಧದಾಯಿನೇ ಹಿರಣ್ಯಕಾಶಿ ಪೂರ್ವಕ್ಷಃ शीलटङ्कानकालाये इतो नरसिंह परतो नरसिंह इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंह मधिं शरणं प्रपते तव करकमलवरेणाकाम् अद्भुत शृङ्गा दलिता हिरण्यकशुभू तनुभृङ्गा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय लक्ष्मी नरसिंह जय अनंत दे लक्ष्मी नरसिंह जय अनंत दे जय विघ्न विनाशाय जय नरसिंह दे विघ्न विनाशाय नरसिंह दे जय बोलो नर हरि जय नर हरि नार हरि जय नार हरि जय प्रह्लाद नरसिंह जय प्रह्लाद नरसिंह प्रह्लाद नरसिंह जय प्रह्लाद नरसिंह जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल जय निताय गौर हरि बोल जय प्रभुपदा जगद्गुरु शिल प्रभुपदा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल जय निताय गौर हरि बोल जय गौर निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल हरे कृष्ण माताजी ದಂಡೋತ್ ಪ್ರಣಾಮ್ ಹರಿ ಬೋಲ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಾತಾಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಮಾತಾಜಿ ಅನಂತಮ್ಮ ಮಾತಾಜಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿದು ಕತೆ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅನಂತಮ್ಮ ಮಾತಾಜಿ ದಂಡೋತ್ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ. ಮಾತಾಜಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸುಭಾಷ್ ಸಾರಿ ಲೀಲಮಯ ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಯಾರ್ಗಾರ ಏನಾರ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ನರಸಿಂಹಾರತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವೈಷ್ಣವ ಭಜನೆ ಹಾಡಕ್ಕಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಇದಾರಂತೆ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾರಿಗಾರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಗೋಪಿ ಸೇನೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನರಸಿಂಹಾರತಿ ಹಾಡೋದನ್ನಾದ್ರೂ ತಗೋಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನರಸಿಂಹಾರತಿನ.
ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲಾರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನರಸಿಂಹಾರತಿ ಹಾಡೋದನ್ನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿ ನಾವು ಬಂದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನ ಅವ್ನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನರಸಿಂಹಾರತಿಗೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವ್ನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಯಾರ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಮಂಗಳಾ ಮಾತಾಜಿ ನೀವು ಹಾಡ್ತೀರಾ? ಮಂಗಳಾ ಸಕ್ರೆ ಮಾತಾಜಿ, ಪ್ರತಿಭಾ ಮಾತಾಜಿ ಅವ್ರ ಸಿಸ್ಟರ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ದಂಡೋತ್ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾತಾಜಿ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮಾಡಿ ಮಾತಾಜಿ ನರಸಿಂಹಾರತಿ. ಹಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾತಾಜಿ, ಹಾಡ್ತೀನಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾಡ್ತೀರಾ? ಹಂಗ ನಿಮ್ ಹೆಸರೇ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. ಎಸ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಇನ್ಯಾರ ಕೀರ್ತನೆಗೆ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಶ್ವೇತಾ ಮಾತಾಜಿ, ನಾವು ಅಶ್ವಿನಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಮಾತಾಜಿ ನರ್ಮುಲ್ಲಾ ಇಂದ. ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ. ಅಶ್ವಿನಿ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನನಗೆ ನರಸಿಂಹ ಆರತಿ ಹಾಡಕ್ಕೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ವೆಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಮಾತಾಜಿ? ಮಾತಾಜಿ. ಮಂಗಳಾ ಮಾತಾಜಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆಡಿ ಮಾತಾಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅವ್ರು ಆಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ವೆಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಈಗ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್. ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ. ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಓಕೆ, ದಂಡೋತ್ ಪ್ರಣಾಮ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನೀವು ಆಡಿ ಮಾತಾಜಿ, ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಮಂಗಳಾ ಮಾತಾಜಿ ಆಡ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಂಗಳಾ ಮಾತಾಜಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ನನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ, ಆಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಮಾತಾಜಿ. ಸೊ ಇನ್ಯಾರ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಇನ್ಯಾರು ವೈಷ್ಣವ್ ಭಜನ್ ಹಾಡಕ್ಕೆ? ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವೇ ಯಾರ ಲೀಲಾಮಯಿ ಮಾತಾಜಿಗಾದ್ರೂ ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ನನ್ಗೋ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗುತ್ತೆ ವೈಷ್ಣವ್ ಭಜನೆಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಯಾರನ್ನಾರ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸರ್ವಿಸ್ ಫಾರ್ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರನೇ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಸೇವೆಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಗೇನೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಸೇವೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ನಾವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ವಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ತಗೋಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ತರ ಯಾರಿಗೂ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಇದೊಂದು, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ವೈಷ್ಣವರ ಸಂಘದಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಬುಕ್ ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 5 months ಆಯ್ತು. ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನವೆಂಬರ್ ದಾಮೋದರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ನವೆಂಬರ್, ಡಿಸೆಂಬರ್, ಜನವರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚ್, ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 6 months ಆಯ್ತು. ಆ ಬುಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಆ ಬುಕ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಹರಿನಾಮನೇನಿದ್ದಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾನ್ಸ್, ಆ ಬುಕ್ ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಓದೋದಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಯಾರಿಗಾರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ 12:30ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಓದ್ಬೋದು ಜೊತೆಲಿ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಒಬ್ರೇ ಓದ್ಬೇಕಾರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಡೆತಡೆಗಳಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಬಟ್ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕಾರೆ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಇದೇನೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫೀಲಿಂಗೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಅಯ್ಯೋ ಮುಗ್ದೋಯ್ತಾ ಇವತ್ತು, ಇನ್ನೂ ಓದ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ಭಕ್ತರ ಸಂಘ ನಾವು 1/2 hour 45 minutes ಹೆಂಗ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರು 12:30ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಬುಕ್ ನ ಓದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾರು ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಾತಾಜಿ ಮುಖಪುಟ ಹಾಕಿ ಮಾತಾಜಿ ಬುಕ್ಸ್ ಹರಿರಾಮನೇನಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತು ಮಾತಾಜಿ, ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸರಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ಎಸ್ ಮಾತಾಜಿ, ಶಮಾ ಮಾತಾಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್. ಏಕಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ದೇವಕೀ ಪುತ್ರ ಗೀತಂ ಏಕೋ ದೇವ ದೇವಕೀ ಪುತ್ರ ಏವ ಏಕೋ ಮಂತ್ರಸ್ಯ ತಸ್ಯ ನಾಮಾನಿ ಯಾನಿ ಕರ್ಮಸ್ಯ ಏಕಂ ತಸ್ಯ ದೇವಸ್ಯ ಸೇವಾ ತ್ವಮೇವ ಮಾತಾ ಚ ಪಿತಾ ತ್ವಮೇವ ಬಂಧು ಚ ಸಖಾ ತ್ವಮೇವ ವಿದ್ಯಾ ದ್ರವಿಣಂ ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಂ ಮಮ ದೇವ ದೇವ ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ಹರಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪ್ರಣತಕ್ಲೇಶನಾಶಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ದೇವಕೀ ನಂದನಾಯ ಚ ನಂದಗೋಪಕುಮಾರಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ವಾಸುದೇವಂ ಸುತದೇವಂ ಕಂಸಚಾನೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ
कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कात्यायिनी माये महायोगिनी आदिश्वरी नन्दगोपासुतं देवी सतीमं कुरुते नमः। श्रीकृष्ण शरणं मम दासोऽहं कृष्ण तवास्मि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ಕ್ಷಮಿಸಿ ಮಾತಾಜಿ, ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಗಂಟ್ಲು ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸಾರಿ ಏನಾದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾತಾಜಿ, ಆಗಿದ್ರೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಅದು ವಸುದೇವಮಲ್ಲ ವಾಸುದೇವಮಲ್ಲ, ಅದು ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ. ವಸುದೇವಾಗೂ ಮಾತಾಜಿ. ವಾಸುದೇವಾಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಸೊ ವಸುದೇವ ಸುತಂ ಅದು. ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮಾತಾಜಿ. ಸೊ ಯಾರ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಸೇವೆ ಕೂಡ ತಗೋಬಹುದು. ಯಾರಿಗಾರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಸೇವೆನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ, ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ವಾಂಚಾ ಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯ ಏವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ನಾಮಾಚಾರ್ಯ ಶೀಲ ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕುರ್ ಕಿ ಜೈ, ಶೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕಿ ಜೈ, ಗುರುದೇವ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಜೈ, ನಿತಾಯ್ ಗೌರ ಪ್ರೇಮನಂದೇ. ಹರಿ ಹರಿ ಬೋ.